Hello, friends. Good morning, everybody, and welcome to the YouTube channel. Friends, we are discussing Unit 4, Read 1 of Standard 11, Mind, Body, and Medicine. Friends, we have discussed earlier regarding this unit. We have discussed almost three parts of this unit. So let's move ahead. Let's go to the next paragraph. Friends, we have, I think, also discussed that what is the responsible for our unhappiness or for our mental disturbance, for our mental disease. Because you know that in the world, people are suffering from not the physical disease, but now most of the peoples are suffering from mental disease because our lifestyle, modern lifestyles, our way of living, all these things breeds unhappiness, all these things breeds mental disease. So we have very hectic and unstable routines in which there is a little peace or contentment. We have discussed, we have disturbed the organic roots of life like good food, water, and air, and a happy family life. We live in an artificial world dominated by an urban landscape and mass media. So there is a little to nourish the soul. We always desire new things and are seldom content with what we have. We are not satisfied with what we have. We always desire more and more things, and it brings unhappiness in our life. Everybody wants more and more. Even nobody is satisfied with what he or she have, and he or she desire more and more things. So our way of life is responsible for our mental disease. And nowadays you may see that most of the diseases are mental, and from that the physical disease may arise. So we always crave to more, we always crave to have more. We are never still or at rest. Our medicine is more a quick fix to keep us going in our wrong lifestyles, and rarely addresses the behavioral root of our problems. જુઓ હવે આપણે શું કરીએ ઘણી વખતે વી ટેક અ ક્વિક fix to keep us going in our wrong lifestyle and rarely addresses the behavioral root of our problems. આપણે ઘણી વખતે શું કરીએ ઝડપથી એકાદ ગોળી લઈ લઈએ અને એવી આશા રાખીએ કે આપણી સમસ્યા અથવા તો આપણી જે બીમારી છે એ મટી જશે, હલ થઈ જશે, પણ એ બાબત આપણા જીવનને અનિયંત્રિત કરી દેશે અને એની નિશાની છે એવું સમજતા નથી. ઘણી વખતે આપણે એવું માનીએ કે એક પિલ લેવાથી અથવા તો એક ગોળી લેવાથી આપણી સમસ્યા હલ થઈ જશે, પરંતુ એ આપણા આખા જીવનને ઘણી વખતે અનિયંત્રિત કરી દે અથવા તો એ આપણને ડિસ્ટર્બ કરી દે એવું આપણે સમજતા નથી. અને ખરેખર ધીસ ઇઝ ધ સાઇન, આ એક ચેતવણીની નિશાની છે જે આપણને ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. So we take a quick pill hoping that our problems will go away, but we do not recognize that it may only a symptom of an imbalanced life. જો ઇમ્બેલેન્સ લાઈફ, અનિયંત્રિત જીવન આપણું ઘણી વખતે થઈ જાય એની એક નિશાની પણ હોઈ શકે, પરંતુ આપણે ગોળી લઈ અને એવું માની લઈએ છીએ કે આપણો રોગ મટી જશે અથવા તો આપણી સમસ્યા એ હલ થઈ જશે. બટ ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક that. It is a warning light that we must notice. It is a warning light. એક આપણને ચેતવણી છે, ચેતવણીની નિશાની છે
કે જે આપણે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. વી મસ્ટ નોટિસ. સો આયુર્વેદ ઓન ધી અધર હેન્ડ, નાવ કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. આયુર્વેદ આ બધું તો ખરું છે, આ જે બધા પ્રોબ્લેમ છે એનું નિરાકરણ, એનું સોલ્યુશન આયુર્વેદમાં છે. સો યુ મે notice that nowadays in this corona pandemic also people are going to આયુર્વેદ. લોકો આયુર્વેદ તરફ જઈ રહ્યા છે, કારણ કે આયુર્વેદ ફાઇનલ જે અલ્ટિમેટ સોલ્યુશન છે આયુર્વેદ પાસે છે. સો આયુર્વેદ ઓન ધી અધર હેન્ડ ટીચીસ હાર્મની વિથ નેચર. જો હાર્મની એટલે સંવાદિતા, પરીક્ષામાં પૂછાય હાર્મની, તો સંવાદિતા. આયુર્વેદ આપણને એવું શીખવે છે કે કુદરત પાસેથી આપણે કંઈક શીખવું જોઈએ અથવા કુદરત પાસે જવાની જરૂર છે. કોમ્બિનેશન, હાર્મની એટલે ઓર્ડરલી કોમ્બિનેશન થાય. સો આયુર્વેદ ઓન ધી અધર હેન્ડ ટીચીસ હાર્મની વિથ નેચર. આપણને પ્રકૃતિ સાથે કોમ્બિનેશન રાખવાનું, પ્રકૃતિ જે છે નેચર, એની સાથે પ્રકૃતિની સાથે કઈ રીતે હાર્મની સંવાદિતા રાખવી, એની સાથે કઈ રીતે કોમ્બિનેશન રાખવું, એ આપણને આયુર્વેદ શીખવાડે છે. એઝ કીઝ ટુ વેલબિંગ, સ્વસ્થ રહેવા માટે. વેલબિંગ એટલે સારા રહેવા માટે, સ્વસ્થ રહેવા માટે. એ વિથ સિમ્પ્લિસિટી એન્ડ કન્ટેન્ટમેન્ટ, જો સંતોષથી અને સાદગીથી કઈ રીતે જીવન જીવવું, એ આપણને આયુર્વેદ શીખવાડે છે. સો ઇટ શોઝ અસ હાઉ ટુ લીવ in a state of balance in which fulfillment is a matter of being, not of having. જુઓ, હવે તંદુરસ્તીની જે ચાવી છે એ સાદગી અને સંતોષ રાખવાનું, એ આપણને આયુર્વેદ શીખવાડે છે. એમાં સંતોષ એ ભોગવવાની નહીં પરંતુ હોવાપણાની બાબત છે. તેવી સંયમિત અવસ્થામાં જીવન કેવી રીતે જીવાય એ આપણને શીખવાડે છે. હાઉ ટુ લીવ હેપી લાઈફ ઇન અ બેલેન્સ સ્ટેટ. એકદમ બેલેન્સ, સ્થિર જીવનમાં સ્થિરતા કઈ રીતે આવે, આપણી ફૂલફિલમેન્ટ જે છે એ કઈ રીતે પૂરી થાય, અને સંયમિત અવસ્થામાં જીવન કેવી રીતે આપણે જીવી શકીએ, એ બધું આપણને આયુર્વેદ શીખવાડે છે. સો ઇટ કનેક્ટ્સ અસ વિથ ધ સોર્સ ઓફ ક્રિએટિવિટી એન્ડ હેપીનેસ વિધિન અવર સેલ્સ સો દેટ વી કેન પરમેનન્ટલી ઓવરકમ અવર સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ્સ. જો ઓવરકમ એટલે માંથી બહાર આવવું, એ પ્રોબ્લેમમાંથી બહાર કઈ રીતે આવવું, કાયમની રીતે અથવા કાયમ માટે એ સમસ્યામાંથી કઈ રીતે બહાર આવવું, એ માનસિક જે સમસ્યાઓ હોય એને કાયમી ધોરણે એને કઈ રીતે સોલ્વ કરવી, એને કઈ રીતે હલ કરવી, એ આપણામાં જે સર્જનાત્મક શક્તિ રહેલી છે, ક્રિએટિવિટી અને આનંદના સ્ત્રોત સાથે આપણને આયુર્વેદ એ જોડી આપે છે. અને આપણે એ સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમમાંથી, જે મનોવૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓ છે એમાંથી, માનસિક જે સમસ્યાઓ છે એમાંથી કઈ રીતે બહાર આવી શકીએ, એ બધાનું સોલ્યુશન આપણને આયુર્વેદ આપે છે. આપણે જે ક્રિએટિવિટી આપણામાં છે, સર્જનાત્મક શક્તિ અને આનંદના સ્ત્રોત સાથે એ જોડી આપવાનું કામ એ આયુર્વેદ કરે છે. આયુર્વેદ પ્રોવાઇડ્સ અ રિયલ સોલ્યુશન ટુ અવર health problems which requires to change how we live, think and observe. જો આપણે કેવી રીતે જીવવું, હાઉ ટુ થિંક, હાઉ ટુ લીવ, કઈ રીતે વિચારવું, એન્ડ હાઉ ટુ ઓબ્ઝર્વ, કઈ રીતે નિરીક્ષણ કરવું, અને એમાં કઈ રીતે ચેન્જ લાવવું, હાઉ ટુ ચેન્જ ઇન થિંકિંગ, ઇન લિવિંગ, એમાં કઈ રીતે ચેન્જ લાવવું, એ બધું આપણને આયુર્વેદ શીખવાડે છે. અને આયુર્વેદ આપણને આપણી સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાઓનું, રિગાર્ડિંગ અવર હેલ્થ, આપણી સમસ્યાઓનું વાસ્તવિક નિરાકરણ, એ રિયલ સોલ્યુશન એ આયુર્વેદ આપણને પૂરું પાડે છે. સો આયુર્વેદ પ્રોવાઇડ્સ અ રિયલ સોલ્યુશન ટુ અવર હેલ્થ પ્રોબ્લેમ્સ વિચ રિક્વાયર્સ ટુ ચેન્જ હાઉ વી લીવ, થિંક એન્ડ ઓબ્ઝર્વ. આપણે કાયમી નિરાકરણ લાવવું હોય આપણા થિંકિંગમાં, આપણા જીવન જીવવાની લાઈફસ્ટાઈલમાં, આપણા ઓબ્ઝર્વેશનમાં, તો એનું રિયલ સોલ્યુશન એ આયુર્વેદ એ પૂરું પાડે છે. સો હિયર ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદિક હિલિંગ. જો હિલિંગ એટલે રોગમુક્તિ, હિલિંગ
રોગમાંથી કઈ રીતે આપણે મુક્ત થઈ શકીએ, ક્યોર અથવા તો રિકવરી આપણે કહી શકીએ. પરીક્ષામાં પૂછે તો હિલિંગ એટલે ક્યોર ઓર રિકવરી સાજા થવું અથવા તો ઉપચાર. તો સાજા આયુર્વેદની રીતે કઈ રીતે આપણે સાજા થઈ શકીએ, એના 4 તબક્કા લેવલ્સ, એના 4 તબક્કા 4 લેવલ્સ અહીંયા આપેલા છે. લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદિક હિલિંગ. હિલિંગ એટલે રિકવર થવું, સાજા થવું. તો આપણે કઈ રીતે સાજા થઈ શકીએ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ, એના 4 લેવલ, એના સ્ટેજ. ધેર આર 4 સ્ટેજ વી કેન સે. હિયર આર ડિસ્ક્રાઇબ્ડ. અહીંયા 4 એના લેવલ્સ આપેલા છે. આયુર્વેદ રેકગ્નાઇઝ 4 પ્રાઇમરી લેવલ્સ ઓફ હિલિંગ. જુઓ, આયુર્વેદ આપણને રોગમુક્તિના, હિલિંગ એટલે રોગમુક્તિ, તો અહીંયા આયુર્વેદ આપણને રોગમુક્તિના 4 પ્રાથમિક તબક્કા એ આપણને સમજાવે છે. રેકગ્નાઇઝ 4 પ્રાઇમરી લેવલ, 4 પ્રાથમિક તબક્કા. પ્રાઇમરી એટલે પ્રાથમિક, અને સ્ટેજ અથવા તો લેવલ્સ એ તબક્કા આપણને 4 તબક્કા સમજાવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ. ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ, રોગની સારવાર. ડિસીઝ એટલે રોગ અને ટ્રીટમેન્ટ એટલે સારવાર. રોગની સારવાર કેવી રીતે કરવી. ડિસીઝ પ્રિવેન્શન, રોગને અટકાવવો, રોગ થાય જ નહીં એને પ્રિવેન્ટ કરવો, એ થતો રોગ એને અટકાવવો, પ્રિવેન્ટ કરવો, ડિસીઝ પ્રિવેન્શન. બીજા નંબરનું જે લેવલ છે, થર્ડ નંબરનું જે લેવલ છે, લાઈફ ઇન્હેન્સમેન્ટ. લાઈફ ઇન્હેન્સમેન્ટ, આપણું જે જીવન છે એની વૃદ્ધિ કઈ રીતે કરવું, આયુષ્ય કઈ રીતે લંબાવવું. ઇન્હેન્સમેન્ટ, લાઈફ ઇન્હેન્સમેન્ટ એટલે સુધારવું, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. પરીક્ષામાં પૂછાય ઇન્હેન્સમેન્ટ એટલે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન અવર લાઈફ. આપણી જે લાઈફ છે એમાં સુધારો કઈ રીતે લાવવો, અથવા તો એ લાઈફને કઈ રીતે વધારવું, આયુષ્ય કઈ રીતે લંબાવવું, એ ત્રીજો તબક્કો છે. એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ. જો અવેરનેસ એટલે જાગૃતતા અને ડેવલપમેન્ટ એટલે વિકાસ. જાગૃતતાનો વિકાસ, જાગૃતતાનો વિકાસ કઈ રીતે કરવો, કઈ રીતે જાગૃતતા લાવવી, એ આ રીતે 4 તબક્કા. દેર આર 4 લેવલ્સ, પ્રાઇમરી 4 લેવલ્સ ઓફ આયુર્વેદ. આયુર્વેદના આ રીતે 4 પ્રાથમિક તબક્કા આપણને આપેલા છે. ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ, ડિસીઝ પ્રિવેન્શન, લાઈફ ઇન્હેન્સમેન્ટ એન્ડ અવેરનેસ ડેવલપમેન્ટ. So for most of us, medical treatment begins when we fall ill. જો ફોર મોસ્ટ ઓફ અસ, આપણા બધા માટે કેવું છે કે આપણે બધા મોટાભાગે જ્યારે માંદા પડીએ, જ્યારે બીમાર પડીએ, વેન વી ફોલ ઇલ, એ વખતે જ આપણે સારવાર શરૂ કરતા હોઈએ છીએ. મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ બિગિન્સ વેન વી ફોલ ઇલ. આપણે જ્યારે બીમાર પડીએ એ વખતે જ ટ્રીટમેન્ટ, મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ, આપણી જે સારવાર છે મેડિકલ સારવાર, એ વખતે જ શરૂ થતી હોય. સો ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ડિસીઝ ટ્રીટમેન્ટ, અ રિસ્પોન્સ ટુ અ કન્ડિશન ધેટ હેઝ ઓલરેડી અકર્ડ. એટલે કે આપણને એક રોગ થઈ ચૂક્યો છે, તેની સારવારના સ્વરૂપમાં એ આપણી ટ્રીટમેન્ટ એ શરૂ થતી હોય છે. એક રોગ થઈ ચૂક્યા પછી એ સારવાર આપણની શરૂ થતી હોય છે. સો ઇટ એમ્સ એટ ફિક્સિંગ સમથિંગ ઓલરેડી બ્રોકન. અને આ વસ્તુ કેવી છે કે જે ખરાબ થઈ ચૂક્યું છે, આપણને રોગ થાય પછી આપણે સારવાર કરવા માટે જઈએ, એના પહેલાં રોગ ન જ થાય એ રોગને આપણે અટકાવી શકીએ, પ્રિવેન્શન કરી શકીએ, રોગને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ, એવું જ કંઈક થાય તો ઇટ ઇઝ બેટર. પછી આપણે શું થાય, ઇટ ઇઝ લાઈક ઇટ એમ્સ એટ ફિક્સિંગ સમથિંગ ઓલરેડી બ્રોકન. પછી આપણે કંઈક મતલબ કે ખરાબ થઈ ચૂક્યું હોય પછી એને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એવી આ વસ્તુ છે. સો હાઉ એવર ઇફ મેડિસિન બિગિન્સ વિથ ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ડિસીઝ, ઇટ ઇઝ અ ફેલ્યોર because the disease is already harming us. However, if medicine begins with the treatment of disease, it is a failure because the disease is already harming us. જો હવે ઘણી વખત શું થાય કે રોગની સારવાર તરીકે આપણે દવા શરૂ કરવામાં આવે તો તે નિષ્ફળતા જ છે. રોગ થયા પછી આપણે ઈલાજ કરીએ અથવા સારવાર કરીએ, દવા કરીએ તો એ નિષ્ફળતા છે, ઇટ ઇઝ ફેલ્યોર. કારણ કે રોગ આપણને ઘણું બધું નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે,
ઇટ ઇઝ હાર્મિંગ અસ. ધ ડિસીઝ ઇઝ હાર્મિંગ અસ, ઓલરેડી હાર્મિંગ અસ, આપણને ઘણું બધું નુકસાન પહોંચાડી રહ્યો છે. સો એટ ધીસ લેટર સ્ટેજ ઓર એટ ધીસ લેટ સ્ટેજ we are left with no option but using drugs and surgery which may have many side effects in the long run. જો પછી શું થાય, એટ ધીસ લેટ સ્ટેજ આપણને ખબર પડે કે આપણને કંઈક બીમારી છે, રોગ છે, લેટ ખબર પડે, અને લેટ સ્ટેજ વખતે વી આર લેફ્ટ વિથ નો ઓપ્શન, આપણી પાસે કોઈ ઓપ્શન હોતો નથી, કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી, એક્સેપ્ટ યુઝિંગ ડ્રગ્સ એન્ડ સર્જરી. ડ્રગ્સ એટલે દવાઓ, મોટાભાગની દવાઓ, મતલબ જે મોંઘા ભાવની દવાઓ હોય અથવા હાઈ પાવરની જે દવાઓ હોય એ દવાઓ, અને સર્જરી, ઓપરેશન જે કહેવાય, શસ્ત્રક્રિયા, એ કરાવવા સિવાયનો કોઈ વિકલ્પ આપણી પાસે બચતો નથી. ઘણી વખતે લેટ સ્ટેજ આપણને ખબર પડે બીમારીનું, તો એ વખતે ઘણું બધું મોડું થઈ ગયું હોય, અને એ વખતે હાઈ પાવરની જે ડ્રગ્સ દવા એ આપણે લેવી પડે, અને ઇટ મે પોસિબલ, કદાચ એવું પણ શક્ય થાય કે સર્જરી કરવી પડે, શસ્ત્રક્રિયા કરવી પડે. આવા વિકલ્પ, એના સિવાય આપણી પાસે કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી. અને લાંબા ગાળે, ઇન અ લોંગ રન, અને લાંબા ગાળે આ જે દવાઓ હોય, હાઈ પાવરની જે દવાઓ હોય, અથવા તો જે સર્જરી, ઓપરેશન કર્યું હોય, એની ઘણી સાઈડ ઇફેક્ટ્સ, એની ઘણી બધી આડઅસરો આપણને થતી હોય છે. So a higher level of healing aims at preventing disease before they manifest. જો મેનિફેસ્ટ એટલે દેખાવું, અપિયર થવું, મેનિફેસ્ટ, આપણને રોગ દેખાય એ પહેલાં જ, મેનિફેસ્ટ થાય એ પહેલાં જ આપણે શું કરી શકીએ? સો અ હાયર લેવલ ઓફ હિલિંગ એમ્સ એટ પ્રિવેન્ટિંગ ડિસીઝ